Daku birthday. Happy blog. This is a very, very special, memorable birthday. So thank you for all the love. Please go watch the film in the theaters as soon as you can. If you have watched it again, if you have watched it already, then watch it again with your family. And I'm just so blessed, feeling so grateful. I just finished watching the film, and I'm really blessed to have got a chance to work with this incredible team. So many dreams coming true with this film. So thank you all. Thank you to my entire team for this beautiful opportunity, and wishing you all a very happy Sankranti. Thank you. చేంజా దీన్ని ఇటు రావాలా శ్రద్ధ ఇటు రావాలా అందరికీ నమస్కారం. ఈ సంక్రాంతి చాలా ఒక మంచి స్టార్ట్ అయింది మా టీంకి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇంత ఒక పెద్ద ప్రోత్సాహం ఇచ్చినందుకు. వీ వాచ్డ్ ఇట్ అట్ శ్రీరాములు థియేటర్ మార్నింగ్లో. అలా ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ నేను చూడలేను ఇప్పటి వరకు. బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్కి ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్. ఐ థింక్ దే మేడ్ ది అట్మాస్ఫియర్ బిగర్ అండ్ బిగర్. మీ అందరూ ఆ సినిమాటిక్ మూమెంట్స్ని, ఆ ఎలివేషన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. మన అందరి పర్ఫార్మెన్స్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టుడే విల్ బీ అ వెరీ స్పెషల్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఫర్ అ లాంగ్ 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 టైమ్. థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ సంక్రాంతి అగైన్. They can hear, right? Good evening, everyone. I wish you all a very happy Makar Sankranti. First of all, a heartfelt congratulations to our blockbuster director, Bobby Garu, for, for giving me such an amazing role, which is not just confined with Dabidi Dibidi, but at the same time, I got to show a lot of action sequences, which kind of helped everybody can kind of see a very different light of me in a very different perspective. So I'm extremely grateful to him and I'm also just so grateful, and thank you so much, Bobby Garu, for all your vision, your guidance throughout the years, and thank you so much for introducing me in the Telugu film industry, first of all, and also introducing me again with I would say a sort of a acting role as well. So I'm really very highly grateful for this opportunity, and thank you so much, Bobby Garu, for presenting me with such world-class opportunities, and maybe always kind of break records ever and ever again. And then I'm also extremely grateful to our very beloved producers, Naga Vamsi Garu and Sitara Entertainments, for backing up such an amazing projects all the time, and for being such an amazing support for backing up such an amazing period drama film, which requires, it has been such a great working with Sitara Entertainments as a producer, and I truly believe that he's a firebrand producer, it was such a great experience working with Sitara Entertainments at the same time. It was such an amazing team at the same time. Also working with legendary Balakrishna Garu, it has been a world-class experience, it is such a festive, it is a time of festival, and we all are just so happy that people are loving our film, Daku Maharaj. And thank you so much for all the amazing support and wishes, and at the same time wishing a very happy birthday to the ultra gorgeous Pragya. I think I wish you that may all your dreams come true. May God bless you the most. You are the birthday girl, and really can't wait to cut the cake with you today. And to Shraddha for delivering such a powerhouse performance. I think you girls truly nailed it, and we nailed it especially. Again, I would like to edit with Bobby Garu that you are such a blockbuster and #1 director, and I wish you all the very best for your future, and may you keep delivering for all your fans. You have such an amazing fan following. May you keep delivering the best films throughout your journeys. Thank you. விஜய் வாங்க ப்ரோ
Finally. First of all, thank you so much. The reception, what we had in theatre was amazing, and I'd like to thank Bobby Bro. Okay. From the first door. ఆయన బాగా తీస్తాడు, బాగా మాట్లాడలేడు. First of all, thank you so much for the response. The audience response in theatre was amazing. We were actually overwhelmed. Thank you, Bobby Bro, for this film, and thank you, Vamsi Bro, for this film. And we had an amazing cast and crew in this film, be it Balaya sir or Shraddha, Pragya, Urvashi, Bobby Deol sir. So it was a great experience shooting this film, and thank you so much for the reception. చక్రి నువ్వు వచ్చి రైటింగ్ Chakri, come on, come on, Come on, come on, come on, come on. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ పేరున అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా మా డాకు టీం అందరి తరఫు నుంచి మేము థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. లిటరల్గా లాస్ట్ 2 years నుంచి ఒక థాట్తో మొదలైన ఈ జర్నీ ఈరోజు థియేటర్లకు వచ్చింది. సంక్రాంతికి జాన్ 12న 2 days బిఫోర్ దాకా కూడా మేము ఏదో ఒక విధంగా ఒక పక్క విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారు కావచ్చు, ఒక పక్క మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ గారు కావచ్చు, టీం అందరం కష్టపడుతూనే ఉన్నాం బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలని. లాస్ట్ మీకు గుర్తుందో లేదో ఇదే ప్లేస్లో వంశీ గారు ఒక మాట అన్నారు, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ వస్తుంది బాలకృష్ణ గారు ఫిల్మోగ్రఫీ నుంచి అని. ఆ రోజు ఒక పక్క ఆనందంగా ఉన్న లోపల చిన్న 1% ఎక్కడో నాకు టెన్షన్ ఉండేది. వంశీ గారు బాగా నమ్మేస్తున్నారు, చూసి ఆయన హై ఫీల్ అవుతుంది ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్గా 100కి 100% అని. బట్ 100కి 200% దీన్ని రిసీవ్ చేసుకున్న రిసెప్షన్ చూస్తుంటే చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. 2 years బ్యాక్ నేను వాల్తెరి వేరేతో వచ్చాను జాన్ 13న. ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారితో జాన్ 12న రావటం అనేది నిజంగా సంక్రాంతి అనేది అది సెంటిమెంట్ అంటారా లేకపోతే పండగ వాతావరణం అంటారా, చాలా 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 ఆనందంగా ఉంది. అమేజింగ్ టీమ్ వల్లే నాకు ఈ అవుట్పుట్ వచ్చిందని చెప్పగలను. రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ వంశీ గారికి నా మీద ఉన్న నమ్మకం, బాలకృష్ణ గారికి నేను ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలో చెప్తుంటాను చాలా కల్ట్ ఫ్యాన్. సో బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఆలోచనతో ఇద్దరం జర్నీ స్టార్ట్ చేసాం. అక్కడి నుంచి విజయ్ కార్తిక్ కన్నన్ గారిని జైలర్ నుంచి తీసుకురావటం. సో ఇవాళ మన తెలుగు ఆడియన్స్ ఒక పల్స్ ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో మాస్ థియేటర్లో చూశాడు ఆయన అసలు ఊగిపోతున్నాడు. ఇలా ఉంటుందా తెలుగు ఆడియన్స్ అని ముందు నుంచి చెప్తున్నా. ఒక సినిమాని సిన్సియర్గా మనం ఎఫర్ట్ పెట్టి చేస్తే నిజంగా మా తెలుగు ఆడియన్స్ దాన్ని బంగారులాగా హార్ట్స్లో తీసుకుంటారని. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. యూ మేడ్ అస్ ఆల్ ప్రౌడ్. అండ్ ఎడిటర్ రూబెన్ గారి గురించి చెప్పాలి. నిరంజన్ సినిమా ముందు నుంచి ఉన్నాడు నాతో, వాల్తెరి వెరీ కూడా చేశాడు నిరంజన్. చాలా అంటే తనకు కూడా నిద్రలేదు, మా ఎవరికి నిద్రలేవు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయిన తర్వాత నేను చెప్పడం కాదు, ముందు నుంచి మేమందరం కూడా ఏదో ఒక విధంగా బెస్ట్ అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అనే ఒక ప్రయత్నంలో ఉన్నాం. తర్వాత రూబిన్ గారిని తీసుకొచ్చాం లాస్ట్ 3 months నుంచి. సో తన టీం అందరూ కలిసి ఈ సినిమాని నెక్స్ట్ లెవెల్ తీసుకెళ్ళటానికి అన్ని విధాలుగా అంటే హార్ట్ అండ్ సోల్ నిజంగానే పెట్టాడు. చెన్నై వెళ్లకుండా ఇక్కడే ఉండిపోయారు. ఇప్పుడు ఇంకా మేము మా సైడ్ నుంచి గ్లిమ్సెస్ టీజర్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలంటే తను ఇక్కడే ఉండి తనకు వర్క్ చేస్తున్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రూబెన్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఏ లాట్. ఈవెన్ క్రిస్మస్ అప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉండిపోయారు ఆయన బాలకృష్ణ గారి సినిమా కోసం. వెంకటన్న రాన్న షూటింగ్ అప్పుడే ఎర్లీగా వస్తావా? సో ఇప్పుడే ఇక్కడ విచ్చేసిన ఏ రసికలు కళారసికల్ ఆయనకి లేరో కెమెరామెన్ గారు మా చక్రి కలిసి కళారసికల్ అవరగల్ అని పేరు పెట్టాం. స్క్రీన్ మీద వేస్తారంటే ముందు రోజు భయపడే వద్దని తీపిచ్చేసాడు. కళారసికల్ అవరగల్కి స్వాగతం. వెంకటన్నతో నేను పవర్ సినిమా చేశాను, చాలా చిన్న వర్క్ చేశాను. ఆ తర్వాత వాల్తెరి వేరేలో క్లైమాక్స్ ఎపిసోడ్లో చిరంజీవి గారి చేత హెడ్ చాపింగ్ సీక్వెన్స్ తీసాం. సో తర్వాత ఈ సినిమాకప్పుడు మేము వెంకట మాస్టర్ గారిని మేము సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అంతా యంగ్ టీమ్తో వెళ్తున్నాం. ఓన్లీ ఫైట్స్కు రాకూడదు, సినిమా మొత్తం ట్రావెల్ అవ్వాలి, ఓన్ చేసుకోవాలి సినిమాని. అసలు కథగా ఒక రైటర్గా ఒక దర్శకుడిగా నేను అనుకుంటున్న ప్రతి ఫీలింగ్ తనకి ఇంటర్నల్గా హార్ట్కి రీచ్ అవ్వాలని సోలో కార్డ్ వేస్తాం మాస్టర్, మాతో పాటు ట్రావెల్ అవుతారా అంటే అలా జర్నీ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఎన్నో సినిమాలు ఈ సినిమా కోసం వదులుకున్నాడు. ఇవాళ రోజున థియేటర్లో ఫోన్ కాల్ వస్తున్నాయన్న, క్లాప్స్ కొడతారన్న, ఇంటర్వెల్ పీక్స్ అంటున్నారన్న, డాకు ఇంట్రో గురించి మాట్లాడుతున్నా, క్లైమాక్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా, తను టోటల్గా మాతో పాటే నిరంతరం ట్రావెల్ అయ్యాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్.
తను పాపం సినిమా రిలీజ్కి ముందు నాకంటే ముందు తొడగొట్టేశాడు. తొడగొట్టి 3 రోజుల నుంచి నిద్రలేదు అడిగి. అన్నా నేను తొందరపడి తొడగొట్టానా, బ్లాక్ బస్టర్ అనే వర్డ్ అంటే హిట్ 100% హిట్ సినిమా తీసామనేది మా ఎఫర్ట్స్, మా నమ్మకం. బట్ ఆడియన్స్ చెప్పాలి ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవ్వాలి అంటే మన చేతుల్లో ఉండదు. మనం ఓన్లీ ఎఫర్ట్స్ సిన్సియర్గా పెట్టగలం. సో ఇవాళ పొద్దున మాతో పాటు థియేటర్గా వచ్చి చాలా ఎమోషన్ అయిపోయాడు వెంకట్ మాస్టర్. అలానే నా రైటింగ్ టీం గురించి మాట్లాడాలి. స్క్రీన్ ప్లే చక్రి దగ్గర నుంచి మొదలెట్టి హోల్ 2 years నాతో పాటే ఒక డైరెక్టర్గా నేను అందరికీ కనపడతాను. ఒక సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్టర్ ఒకటి కనపడతాడు, వెలుగులోకి వస్తాడు. అలానే కనబడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలా చక్రవర్తి, నేను నా బావ అంటుంటాను, వాడిది నాది ఆల్మోస్ట్ 16 ఏళ్ళ నుంచి ఫ్రెండ్షిప్. సో ఈ సినిమాకి నాతో పాటు నిరంతరం అంటే బావ ఏదో ఒకటి అడుగుతుంటాడు, నేను స్పాట్లో ఉండాలి అని. తను కూడా నాతో పాటు ఉండి టోటల్ అవుట్పుట్ వచ్చేదాకా నిద్రపోకుండా తను కూడా నాతో పాటు ఉన్నాడు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బావ. అండ్ మన యువేందర్జీ ప్లీజ్. కాదు బ్లాక్ ఒక్కొక్కళ్ళు బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టిలా హెచ్ఓడీస్ అందరు లేట్గా వస్తున్నారు. సో ఆ చక్రితో పాటు నాకు మోహన్ కృష్ణ గారు, లాస్ట్ మొన్న కూడా చెప్పాను బాబాయ్ అనుకుంటాను రైటింగ్. సో బాలకృష్ణ గారితో పాటు ఉంటూ ప్రతి డైలాగ్లోనూ ప్రతి దాంట్లోనూ ఆయనతో బాగా ట్రావెల్ అవుతూ మాకు చాలా మంచి అవుట్పుట్ వచ్చేలాగా. నాకు జనరల్ రైటింగ్ టీం ఎలా ఉంటారంటే ఓన్లీ రాసుకొని డైరెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళిపోయేవారు. బికాజ్ నేను బేసిక్గా రైటర్ అవటం వల్ల వీళ్ళందరూ, నేను నా వైఫ్ కిడ్ కన్నా నేను వీళ్ళతో ఎక్కువ స్పెండ్ చేసి ఉంటాయి 2 years. సంక్రాంతులు, క్రిస్మస్లు, దసరా, దీపావళి అన్నీ వీళ్ళతోనే. సో నాతో పాటే ఉంటూ అలానే విని టోటల్గా కేర్ తీసుకుంటూ ఇప్పుడు పోస్టర్ వచ్చినా, టీజర్ వచ్చినా, గ్లిమ్స్ వచ్చినా అందరూ అంటే మిగతా సినిమాలకి మాకు అవుట్ స్టాండింగ్గా ఉంది అనడానికి కారణం తన ఎఫర్ట్స్. తను కూడా టోటల్గా నాతో పాటే ఉన్నాడు. సో తర్వాత డైలాగ్స్ గురించి చెప్పాలి. నందు, బాను వీళ్ళిద్దరూ కూడా చాలా బాగా రాశారు ఈ సినిమాకి. ఎన్నో వర్షన్స్ రాపించాం. స్పాట్లో కూడా మేము లాస్ట్ ఇక్కడ రోల్ చేసినప్పుడు కూడా నాకు ఏదో ఒకటి అనిపించి మళ్ళీ ఈ టీం అందరూ కలిసి వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ అయ్యి బెస్ట్ అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. తర్వాత ఇక్కడ కూర్చుని ఇక్కడ నాతో పాటు ఉన్న బ్యూటిఫుల్ గార్జియస్ ఉమెన్ గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాలో నేను సర్ప్రైజ్ అయిపోయింది ఏంటంటే మీరు రాసినప్పుడు మాకు అదే నమ్మకం. అంటే మేల్ డామినేషన్ ఉంటున్న సినిమాల్లో ఎక్కడో ఉమెన్కి స్పేస్ ఇచ్చి రెస్పెక్ట్ ఇస్తే దాని రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందా అని ప్రయత్నించాం. నిజంగానే వాళ్ళ ప్రజ్ఞ స్క్రీన్ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆ అప్లాస్ నేను చూశాను. తనకి ఫైట్ మధ్యలో చిన్న ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో ఒక చిన్న కట్ పెడితేనే విజిల్స్ వేస్తున్నారు. అలానే కథ వినగానే ఫస్ట్ చాలా పాపం టెన్షన్ పడింది. ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అంటున్నారు. అఖండాలో కూడా నాకు పాప ఉంది బాబీ గారు అని. బట్ వన్స్ కథ విన్న తర్వాత ఒక 10 to 15 minutes ఆలోచించి వెంటనే ఓకే చెప్పింది. ప్రజ్ఞ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నీ ట్రస్ట్, నీ నమ్మకాన్ని మేము నిలబెట్టాం అనుకుంటున్నాం. నీ బర్త్డే రోజు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చాం నీ నమ్మకానికి. అలానే శ్రద్ధ శ్రీనాథ్ గారి గురించి చెప్పాలి. ఈ సినిమాకి చాలా ఆయువు పట్టు అనమాట. చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ అది. అంటే 100కి 100 మార్క్స్ వేసే పర్ఫార్మెన్స్ చేసే ఒక గర్ల్ కావాలి మాకు. సో నాకు బిఫోర్ జెర్సీ నేను విక్రమ్ వేద సినిమా చూశాను చెన్నైలో. సో ఆ సినిమా చూసినప్పుడు అనుకున్నాను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏదైనా మంచి సీన్, మంచి క్యారెక్టర్ ఏదైనా ఉంటే శ్రద్ధ గారిని అప్రోచ్ అవ్వాలని. అలా అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది. 1-2 మీటింగ్స్లో వెంటనే తన సైడ్ నుంచి ఎక్కడో ఫ్యామిలీతో కులుమల అని ఎక్కడికో వెళ్ళారు. షిరిడీలో సిగ్నల్ లేదు సార్, ఐ విత్ మై పేరెంట్స్, కెన్ ఐ గెట్ బ్యాక్ టు యూ అన్నారు. ఎలాంటి పొజిషన్లో ఉన్నామంటే ఇంకో 1 weekలో షెడ్యూల్ వేయాలన్నమాట. నేను ధైర్యంగా మా కోడైరెక్టర్ సోమరాజు గారు, రాధా గారు కలిసి షెడ్యూల్ వేసేస్తున్నారు. శ్రద్ధ శ్రీనాథ్ అని కాస్ట్యూమ్స్తో కూర్చొని మాట్లాడేస్తున్నాం. బట్ అమ్మాయి వస్తారా లేదా అని ఎక్కడో చిన్న క్వశ్చన్ మార్క్. బట్ ఫైనల్లీ శ్రద్ధ గారు ఓకే అంటాం. ఈరోజు సినిమాలో నిజంగా సెకండ్ హాఫ్లో 2 ఉమెన్ కలిసి ఈ సినిమాని చాలా, అంటే బాలకృష్ణ గారు అనేది ఒక సుప్రీం పవర్, ఒక వాల్కెనో లాంటిది. దానికి పక్కన ఒక పిల్లర్స్ లాగా ఉంటూ ఈ సినిమాని ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ చేసిందంటే మేము రాసిన రైటింగ్ అవ్వచ్చు, వీళ్ళిద్దరు ఇచ్చిన పర్ఫార్మెన్స్ దానికి చాలా బాగా యాడ్ అయింది. అలానే ఊర్వశి జనరల్గా సాంగ్ కోసమే పెడతాం అనుకుంటారు. బట్ నాకు సినిమా మొత్తంలో ఒక సెటిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్లో వెళ్తున్నాం. నేరేషన్ కొత్తగా పట్టుకున్నాం, పేసీగా పరిగెత్తుంది సినిమా. గ్లామర్తో పాటు సాంగ్ కోసం ఎవరో బయట నుంచి ఒక అమ్మాయిని తెస్తే బాగోదు, కథలో నుంచి ఒక అమ్మాయి ఉండాలని ఊర్వశిని అప్రోచ్ అయ్యాం. తను కూడా నా మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్, బాలబాబు గారి మీద ఉన్న గౌరవంతో వెంటనే ఓకే అనింది. అలానే తను ఇంటర్వెల్కి వచ్చి యాక్షన్లో లీడ్ తీసుకుంటున్నప్పుడు అప్లాస్ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. అండ్ యుగేందర్ గారి గురించి చెప్పాలి.